করে। ঠিক আছে, ওকে। So module 1, history of Indian railways, component parts of railway track, problems on multi-gauge system, wheel and axis arrangements, cunning of wheels, various resistances and their evaluation, hauling capacity and tractive effort, stress in rail, sleepers, ballast and formation, permanent way component parts, wear and failure in rails, rail joints, bearing plates, anti-grip devices, check and guard rails, ballast requirements, specification, formation, cross-section, drainage. This is module 1. Module 2, geometric design, alignment, horizontal curves, super elevation, equilibrium current and current deficiency, length of transition curves, gradients and grade compensation, vertical curves, points and crossing, design of simple turnout, various types of track junction and their configurations. This is module 1. Module 2. This is module 3. Signaling and interlocking, control of train movement and monitoring, types of signals, principles of interlocking, air transport development, airport scenario in India, stages of development, aircraft characteristics, airport planning, site selection, obstruction and zoning laws, imaginary surface, approach zones and turning zones. Module 4, runways and taxiway design, elements of runway, orientation and configuration, basic runway length and corrections, geometric element design, taxiway design, main and exit taxiway, separation clearance, holding aprons, typical airport layouts, terminal building, gate position. আচ্ছা, একটা জিনিস শুরুতেই সবাই খেয়াল রাখো, এটা কিন্তু সিলেবাস নয়। আমি বলেছি যে ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং 2 হিসেবে যে মডিউলগুলো আমাদেরকে মনে রাখার উচিত বা জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদের কনসেপ্ট ডেভেলপ করে রাখতে পারলে ভালো হয়, এটা হচ্ছে সেই মডিউলগুলো। এর মধ্যে থেকে কিছু জিনিস আমরা কভার করব, যেটা আলটিমেটলি আমরা কভার করে আমাদের সিলেবাস হিসেবে লাস্টে রাখবো। যেমন শুরুতে বলেই দিই, এয়ারক্রাফটের যে জায়গাটা আছে ওখানটা হয়তো একটু জাস্ট টাচ করে যাওয়া হবে, কারণ আমাদের হাতে যা সময় আছে তাতে আমরা মানে পুরো দুটোকে, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং আর এয়ারপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোকেই কিন্তু কভার করার মতো সাফিসিয়েন্ট সময় পাবো না। মানে বলে লাভ নেই, তাহলে আমাদেরকে সপ্তাহে 3টে করে ক্লাস করতে হয়। এবার এই সেমিস্টারে যা আমাদের হাতের সময়, তাতে 3টে করে ক্লাস করতে গেলে অন্য সাবজেক্টে আমরা চাপে পড়ে যাবো, সেটা তোমাদের পক্ষেও সম্ভব নয়, আর আমার পক্ষেও ওইভাবে তোমাদেরকে চাপ দেওয়াটা উচিত নয়। বা নিজে, কারণ তোমাদেরকে ওরকম ভাবে চাপ দিতে গেলে আমি নিজেই চাপে পড়ে যাব। তো সেই কারণে যেটা হচ্ছে যে আমরা এই মডিউলগুলোর মধ্যে থেকে কিছু জিনিস তুলে নেবো, যে জিনিসগুলো আমাদের সিলেবাস হিসেবে আমরা পরীক্ষার আগে আমরা ফেস করব, সেটা তোমাদের তো যখন যেভাবে ক্লাস হবে আমি গাইড করে দেবো। ওকে, আচ্ছা, আর একটু বাকি আছে, that is visual aids and air traffic control, airport making and lighting, airway and airport traffic control, instrumental landing systems and air navigation aids। এই নিয়ে হচ্ছে টোটাল ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং 2 হিসেবে আমরা ভাবতে পারি। যাই হোক, এর মধ্যে কিছু জিনিস আমরা তুলে নেব, যার মধ্যে একটা অলরেডি যেটা দিয়ে আমরা শুরু করছি রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে, ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ। ওকে, so in the year 1832, the first railway running on steam engines was launched in England. Thereafter, on 1st August 1949, that is after 17 years, the Great Indian Peninsular Railways Company was established in India. On 17th of August 1949, a contract was signed between the Great Indian Peninsular Railways Company and East India Company. As a result of the contract, an experiment was made by laying a railway track between Bombay and Thane, that is 56 kilometers. So the date is important. On 16th April 1953, the first train service was started from Bombay to Thane. So the 16th April is an important date in this aspect. In 1953, the first train service has been started. On 15th August 1954, the second train স্যার এটা 1954 1854 1854, the
Second train service commenced between Howrah and Hubli. So in West Bengal, it is 1954. About 1954 also, 1854. On the 1st July 1856, the third train service in India and first in South India commenced between uh, বেসরপদি অ্যান্ড উচ্চারণগুলো করতে গেলে মুশকিল হয় কি ওয়ালাজ রোড যাই হোক সামথিং কিছু একটা হবে দেখে নিও অ্যান্ড অন দি সেম ডে দি সেকশন বিটুইন মানে ওই দুটো সেকশনের মধ্যে বাই মাদ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানি ওয়াজ অলসো ওপেন্ড এই সাউথ ইন্ডিয়ান উচ্চারণগুলো একটু দেখে নিয়ে করতে হয় যাই হোক Subsequently, construction of the efficient transport system began simultaneously in different parts of the country. By the end of 19th century, 24,752 kilometers of railway track was laid for traffic. তাহলে ইংরেজরা কিন্তু ভালোই কাজ করেছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে। At the juncture, the power capital revenue rested with the British. Revenue started flowing through passenger as well as through goods traffic. অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার তো এটা হয়ে গেল হচ্ছে মোটামুটি আমাদের রেলওয়ের মানে হিস্ট্রির শুরু। এরপরে আরো কিছু ডেভেলপমেন্ট আছে, সেই ডেভেলপমেন্টগুলো আমি খুব ডিটেলসে ঢুকিনি, কারণ ওটা ঢুকতে গেলে ওটা অনেকটাই নিয়ে নেবে। তো আমি মোটামুটি ইনিশিয়ালটুকু বলে দিলাম তোমাদেরকে। এরপর আমার অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারটা কিভাবে আছে রেলওয়ে জোনের বা অন্যান্য এরপর এর যে মানে আন্ডারে রেলওয়ে জোনের আন্ডারে যেগুলো আছে সেইগুলো জাস্ট মেনশন করছি। Railway zone ki Indian Railways is divided into several zones which are further subdivided into divisions. The number of zones in Indian Railways increased from 6 to 8 in 1951, 9 in 1952 and 16 in 2003. 2003 তে আমাদের ইন্ডিয়াতে টোটাল রেলওয়ে জোন হয়েছে 16 খানা। Each zonal railway is made up of certain number of divisions, each having, just a minute, okay. Each zonal division is made up of certain number of divisions, each having divisional headquarters. প্রত্যেকটা জোনেই কিন্তু হেডকোয়ার্টার আছে। There are totally 68 divisions. তাহলে এরকম ডিভিশন কতগুলো আছে? 68. Each of 16 zones is headed by a general manager who reports directly to the railway board. The zones are further divided into divisions under the control of divisional railway manager. এছাড়া জোনগুলোকে আমরা আবার ডিভাইড করে রেখেছি কিভাবে, যে মানে যেগুলো মানে মাথায় আছে ডিআরএম বা ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সেই হিসেবে। আচ্ছা, সাবসিডিয়ারিজ ইন ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ, তো এটা তাহলে বোঝা গেল যে আমরা মানে কিভাবে অর্গানাইজেশন করে রেখেছি আমাদের টোটাল ইন্ডিয়ান রেলওয়েকে। 16খানা জোন আছে, সেই 16খানা জোনের মধ্যে কি হচ্ছে তোমার মানে আবার কিছু ডিভিশন করে দেওয়া হচ্ছে সেই 16খানা জোনকে। প্রত্যেকটা ডিভিশনের একটা করে হেডকোয়ার্টার আছে, আর এরকম টোটাল 68 খানা ডিভিশন আছে। আচ্ছা, এই প্রত্যেকটা মানে 16 যে জোনখানা আছে সেই 16খানা জোনের প্রত্যেকটা একজন জেনারেল ম্যানেজার আছে যে সরাসরি রেলওয়ে বোর্ডকে রিপোর্ট দেওয়ার অধিকারী। আর প্রত্যেকটা জোনকে আবার ফার্দার ডিভাইড করা হয়েছে ডিভিশনে, যার আন্ডারে আছে হচ্ছে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বা ডিআরএম। আচ্ছা, এবার হচ্ছে সাবসিডিয়ারিজ অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কি কি আছে দেখা যাক। There also exist independent organizations under the control of Railway Board for electrification, modernization, research and design and training of officers, each of which is headed by an officer of the rank of general manager. তাহলে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের এই সিস্টেমটাকে চালানোর জন্য আমাদের অনেক কিছু লাগে, ইলেকট্রিফিকেশন লাগে, মডার্নাইজেশন কিভাবে করবো সেই ব্যাপারটা প্ল্যানিং করা লাগে, ভবিষ্যতে কি আসতে যাচ্ছে বা এখন যে জিনিসগুলো চলছে তার উপর যে আমরা কিভাবে এগোতে পারি সেটা নিয়ে কনস্ট্যান্ট রিসার্চ করা লাগে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের ডিজাইনের ব্যাপারটা আছে। এছাড়া যে অফিসাররা রিক্রুটেড হচ্ছে বা যে অফিসাররা ইন সার্ভিস অলরেডি আছে তাদেরকে আরো আপডেট করার জন্য ট্রেনিং এর সিস্টেম রাখতে হয়। তো এই সমস্ত জিনিস চালাতে গেলে কি হচ্ছে যে এই জিনিসগুলোকে চালানোর জন্য কিছু কিছু অর্গানাইজেশন রেখে দেওয়া হয়েছে যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মানে রেলওয়ে বোর্ডের সাথে অ্যাটাচ থাকলেও এরা কিন্তু স্বশাসিত এবং এদের প্রত্যেকটার মাথায় একজন করে অফিসার আছে
যাদের র্যাঙ্কটা জেনারেল ম্যানেজারের সমান হিসেবেই ধরা হয়। A number of public sector undertakings which perform railway-related functions ranging from consultancy to ticketing are also under the administrative control of the Ministry of Railways. কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে এরা সবাই কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ এর আন্ডারেই আছে। ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট। আচ্ছা, এবার আমরা একটু ট্রান্সপোর্টের বিভিন্ন যে মোড আছে সেটা নিয়ে আরেকবার আমরা আমাদের এটা আলোচনাটা চালিয়ে নিই। Our environment consists of land, air, and water. These media have provided scope for three modes of transport, that is, land transport, air transport, and water transport. Rail transport and road transport are the two components of land transport. Each mode of transport, depending upon its various characteristics, has intrinsic strengths and weakness and can be best used for a particular type of traffic as given in the next slide. Rail transport, owing to the heavy expenditure on the basic infrastructure required, rail transport is best suited for carrying bulk commodities and a large number of passengers over long distances. Road transport, owing to flexibility of operation and the ability to provide door-to-door service, road transport is ideally suited for carrying light commodities and a small number of passengers over short distances. তাহলে রেল, আমরা একটু আগে চলে যাই। দেখো ওখানে কি বলা হয়েছিল, রেল ট্রান্সপোর্ট আর রোড ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছিল যে এদের কিছু পার্টিকুলার মানে পার্টিকুলার্স এর সাথে এরা এমনভাবে রিলেটেড যে প্রত্যেকটা নিজস্ব কিছু মানে নিজের মধ্যের কিছু স্ট্রেংথ আছে, আবার কিছু দুর্বলতাও আছে। তো সেই আলোচনাটা আমরা এখানে আলোচনা করব বলে পরের স্লাইডে সেটা আলোচনা টেবল হিসেবে রেল ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারটা বললাম, রোড ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারটা বললাম। আচ্ছা, এটা ছাড়া এয়ার ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারটাও একটু ছুঁয়ে যাই। এয়ার ট্রান্সপোর্ট, ওয়িং টু দি হেভি এক্সপেন্ডিচার অন দি sophisticated equipment required and the high fuel costs, air transport is better suited for carrying passengers or goods that have to reach their destination in a very short period of time. যদি খুব কম সময় লাগে তাহলেই আমরা প্লেন ইউজ করি, এটা তো আমরা সব জানি। Water transport, owing to low cost of infrastructure and relatively slow speeds, water transport is best suited for carrying heavy and bulky goods over long distances, provided there is no consideration of the time factor. আমাদের মানে আগের একদম মানে মধ্যযুগ থেকে যদি ভাবি বা তার আগে থেকেও হয়তো ভাবতে পারি, তার আগে থেকেই আছে জাহাজে করে মাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত। সেখানে আমি আজকে এখানে জাহাজ ছেড়ে বলতে পারি না যে নির্দিষ্ট সময় জেনারেলি যতটা লাগে এখান থেকে ধরা যাক মানে 10,000 কিলোমিটার দূরে আর একটা কোনো জায়গায় পৌঁছবে সে, তো সেই টাইমের মধ্যেই জাহাজটা পৌঁছতে পারবে। কেন? কারণ হচ্ছে মানে আমাদের যেতে যেতে রাস্তার মাঝখানে তোমার হতে পারে ঝড় আসতে পারে, হতে পারে কোনো প্রাকৃতিক কারণে বিপর্যয়ের কারণে দেরি হতে পারে। তো ওই জায়গাটায় মারাত্মকভাবে আমাদের নানা রকম মানে ফ্যাক্টর আছে, যে ফ্যাক্টরগুলোকে ফেস করতে করতে আমাদের এই ওয়াটার ট্রান্সপোর্টটাকে ইউজ করতে হয়। সেই জন্য ওখানে কিন্তু টাইমের কন্ট্রোলটা কিন্তু ওইভাবে সবসময় রাখা মুশকিল, যার জন্য টাইম ফ্যাক্টরটাকে ওখানে ধরলে চলবে না। আচ্ছা, railway as a mode of land transport. There are two modes of land transport, railways and roads, and each has its relative advantages and disadvantages. These have been summarized in tables shown below and in next slide. এখানে নিচে এবং পরের স্লাইডে এগুলো ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। দেখো, ফিচার ট্র্যাকটিভ রেজিস্ট্যান্সের কথা যদি চিন্তা করা হয়, রেল ট্রান্সপোর্ট, দি মুভমেন্ট অফ স্টিল হুইলস অন স্টিল রেলস হ্যাজ দি বেসিক অ্যাডভান্টেজ অফ লো রোলিং রেজিস্ট্যান্স রেল ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে কম। কারণটা এখানে বলে দেওয়া হলো, দিস রিডিউসেস হাউলেজ কস্টস বিকজ অফ লো ট্র্যাকটিভ রেজিস্ট্যান্স। তো হাউলেজ কস্টটা সেই কারণে আমাদের রেল ট্রান্সপোর্টে কমে যায়। রোড ট্রান্সপোর্টে কি হচ্ছে, দি ট্র্যাকটিভ রেজিস্ট্যান্স অফ এ নিউমেটিক টায়ার অন metalled roads is almost 5 times compared to that of wheels on rails. রোড ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে তাহলে যে রেজিস্ট্যান্সটা আসে সেই রেজিস্ট্যান্সটা অলমোস্ট রেল ট্রান্সপোর্টের থেকে 5 গুণ বেশি। আচ্ছা, এরপর সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে রাইট অফ ওয়ে। রেল ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এ রেলওয়ে ট্র্যাক ইজ ডিফাইন্ড অন 2 rails and is within protected limits. Trains work
as per a prescribed schedule and no other vehicle has the right of way except at specified level crossings. তাহলে আমাদের যখন রেলটা যাচ্ছে তখন ওটা একটা প্রোটেক্টেড লিমিটের মধ্যে আছে, দুটো রেলের মধ্যে ওটা গার্ড করা আছে। আর কি হচ্ছে, একটা প্রেসক্রাইব শিডিউলে চলছে, কোনো ভেহিকল এর রাস্তা ক্রস করার মানে হিসাব মতো কিন্তু অধিকার নেই, একমাত্র লেভেল ক্রসিং ছাড়া। রোডসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, রোডস দো হ্যাভিং ওয়েল ডিফাইন্ড লিমিটস ক্যান বি ইউজড বাই এনি ভেহিকুলার ট্রাফিক অ্যান্ড ইভেন বি পেডেস্ট্রিয়ান, দে আর ওপেন টু অল। কিন্তু রোডের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এভাবে কন্ট্রোলটা রাখতে পারি না, মাঝে মধ্যে কিন্তু ক্রস করতে পারে যে কেউ, এমনকি পেডেস্ট্রিয়ানরাও ক্রস করতে পারে, তো তখন তোমাকে অটোমেটিক্যালি গাড়ির গতি কমাতে হবে। থার্ড হচ্ছে কস্ট অ্যানালিসিস। রেলের ক্ষেত্রে কি, ওয়িং টু হেভি ইনফ্রাস্ট্রাকচার the initial as well as maintenance cost of railway line is high. তো এখানে আমাদের কিন্তু ইনিশিয়াল কস্টও বেশি লাগবে, মেইনটেনেন্স কস্টও বেশি লাগবে। রোডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, the cost of construction and maintenance of road is comparatively cheaper, কিন্তু এক্ষেত্রে এটা comparatively সস্তা। এরপর গ্রেডিয়েন্টস অ্যান্ড কার্ভস। গ্রেডিয়েন্টের ক্ষেত্রে রেলের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে, the gradients of railway tracks are flatter, normally not more than 1 in 100, and curves are limited up to only 10 degree on broad gauge. তাহলে আমাদের রেলের ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন্টটা নর্মালি কি হচ্ছে, এক মানে 100-তে গিয়ে 1 উঠছে, এর বেশি আমরা জেনারেলি করি না। কিন্তু রোডের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেক সময় করা হয়ে থাকে। আর কার্ভসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যে ব্রড গেজের ক্ষেত্রে মানে হাইয়েস্ট যদি দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে 10 ডিগ্রি, তার বেশি দেওয়া হয় না। এবার রোডসের ক্ষেত্রে দেখো কি বলছে, রোডস আর কনস্ট্রাক্টেড নর্মালি উইথ স্টিপার গ্রেডিয়েন্টস অফ আপ টু 1 in 30 অ্যান্ড রিলেটিভলি মাচ শার্পার কার্ভস। ঠিক আছে, রোডের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাপারটা করা যায়। রেলের ক্ষেত্রে কিন্তু সেফটি অ্যাসপেক্ট আছে, এর গঠনগত কিছু ব্যাপার আছে, যার জন্য এটা করাটা সম্ভব হয় না। নেক্সট হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি অফ মুভমেন্ট। রেলের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে, ডিউ টু ডিফাইন্ড রুটস অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিস রিকোয়ার্ড ফর দি রিসেপশন অ্যান্ড ডিসপ্যাচ অফ ট্রেনস, রেলওয়েজ ক্যান বি ইউজড অনলি বিটুইন ফিক্সড পয়েন্টস। তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের রুটটা ডিফাইন থাকছে রেলের ক্ষেত্রে, এবং ফ্যাসিলিটি কি দেবো সেটাও মোটামুটি আমাদের ফিক্সড, এবং আমরা ট্রেন কিভাবে চালাবো সে ব্যাপারগুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার। তো সেই জন্য সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কেবলমাত্র কিছু ফিক্সড পয়েন্টের মধ্যেই রেলকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারি, তার বেশি আমরা যেতে পারি না। মনে করো তোমাকে যদি বলা হয় মানে তুমি শিয়ালদা থেকে তুমি সাপোজ মনে করো তুমি নর্থ বেঙ্গল যাবে, তো সেখানেও দেখবে শিয়ালদা শিলিগুড়ি একটা ফিক্সড দুটো পয়েন্ট, তার বাইরে কিন্তু যেতে পারছো না। বা যে শিলিগুড়ির পরেও যদি কোনো স্টেশনে যেতে চাও সেটাও কিন্তু ফিক্সড কোনো স্টেশনই হতে হবে। তুমি ইচ্ছে হলো সেই স্টেশনের কাছাকাছি অন্য জায়গায় রেলকে পাঠিয়ে দেবে, এটা সম্ভব নয়। আচ্ছা, রোড ট্রান্সপোর্টের কি হচ্ছে, ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, রোড ট্রান্সপোর্টস হ্যাভ মাচ মোর ফ্লেক্সিবিলিটি ইন মুভমেন্ট অ্যান্ড ক্যান প্রোভাইড ডোর টু ডোর সার্ভিসেস। মনে করলে তুমি রোড ট্রান্সপোর্টকে কাজে লাগিয়ে তুমি কারো বাড়ি থেকে কিছু ডেলিভারিও দিয়ে আসতে পারো, কিন্তু রেলের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। আচ্ছা, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনের ব্যাপারটা যদি ধরা হয়, রেলওয়েজ হ্যাভ মিনিমাম অ্যাডভার্স এফেক্টস অন দি এনভায়রনমেন্ট। রেলের ক্ষেত্রে এটা অনেকটাই কম, মানে একদমই কম। রোড ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, রোড ট্রান্সপোর্ট ক্রিয়েটস কম্পারেটিভলি গ্রেটার পলিউশন দ্যান রেলওয়েজ। হ্যাঁ, মোটরসাইকেলে করে ডোর টু ডোর সার্ভিস দিলে তোমার তো মোটরসাইকেল থেকে যে গ্যাসটা বেরোচ্ছে সেটা তো পলিউশন ঘটাচ্ছে, রেলের ক্ষেত্রে তো এইসব ব্যাপারটা অনেকটাই নেই। ঠিক আছে, আগেকার দিনে যাওয়া ছিল, এখন ইলেকট্রিফিকেশন হওয়ার পর আরো কমে এসছে। ঠিক আছে, নেক্সট অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল। রেলওয়েজ আর গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিংস উইথ দেয়ার ওন অর্গানাইজেশন, একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি। রোডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, varying numbers স্টেট গভর্নমেন্ট ট্রান্সপোর্ট, রোড ট্রান্সপোর্ট ইজ ম্যানেজড বাই দি প্রাইভেট সেক্টর। তো আমাদের মানে কি হচ্ছে, স্টেট গভর্নমেন্ট ট্রান্সপোর্টের একটা কিছু ব্যাপার আছে, কিন্তু থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা প্রাইভেট সেক্টর দিয়ে মানে ম্যানেজড হয়। যেমন আমাদের যদি মনে করো, আমরা যদি বাসের কথাই চিন্তা করি, যখন বন্ধ হয় দেখা যাচ্ছে গভর্নমেন্ট হয়তো কিছু বাস চালাচ্ছে, কিন্তু বেশিরভাগটা তখন চালানোর মানে সুবিধাটা মানুষ নিতে পারে না, মানে বেশি বাস চড়তে পারে না। কেন? কারণ গভর্নমেন্ট বাসের থেকে প্রাইভেট বাসের সংখ্যাটাই বেশি, এবং প্রাইভেট সেক্টরেই কিন্তু বাসটা বেশি চালায়, পার্সোনাল মালিকানাতেই কিন্তু বাসটা বেশি চলে। নেক্সট সুইটেবিলিটি। সুইটেবিলিটি যদি বলা হয়,
Railways are best suited for carrying heavy goods and large numbers of passengers over long distances. তাহলে তোমার যদি মানে খুব মানে অনেক মানে ভারী জিনিসপত্র পাঠাতে হয় এবং অনেক প্যাসেঞ্জারকে পাঠাতে হয়, তাহলে কিন্তু এবং যদি অনেকটা মানে বড় মানে অনেকটা লম্বা দূরত্বের যদি তোমার ব্যাপার থাকে, তাহলে রেলওয়েটা কিন্তু অনেকটাই এই বিষয়ে এগিয়ে সুবিধাজনক। Road transport is best suited for carrying lighter goods and smaller numbers of passengers over shorter distance. মনে করো তোমরা 500 জন মিলে এখান থেকে উত্তরপ্রদেশে কোনো একটা অকেশনে যাচ্ছ, তাহলে এখান থেকে 500 জনে যদি বাসে যেতে হয়, তাহলে কি হচ্ছে, তোমার 50 জন করে বাস হবে, 10টা বাস লাগবে। তো সেটাই যা খরচা হবে তার হয়তো একটা ফ্র্যাকশন মানে মিনিমাম ফ্র্যাকশন হবে রেলওয়েতে। একটা 500 জনের জন্য মোটামুটি তুমি কয়েকটা মানে যদি ভাগে ভাগে ট্রেনে মানে ভাগ করে বুকিংও করে নাও, অনেক কম খরচে চলে যেতে পারবে, অনেক সহজে চলে যেতে পারবে। ওকে, রোল অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ কি আছে? সিন্স ইটস ইনসেপশন, Indian Railways has successfully played the role of prime carrier of goods and passengers in the Indian subcontinent. As the principal constituent of the nation's transport infrastructure, the railway has an important role to play. বোঝাই যাচ্ছে, এটা সেলফ এক্সপ্লেনেটরি যা যা আমি বললাম। তো শুরু থেকেই ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কিন্তু একটা খুব ভাইটাল রোল প্লে করছে। ফার্স্ট পয়েন্ট কি? ইট হেল্পস ইন্টিগ্রেট ফ্র্যাগমেন্টেড মার্কেটস অ্যান্ড দেয়ারবাই স্টিমুলেট দি এমার্জেন্স অফ এ মডার্ন মার্কেট ইকোনমি। আমরা এটা খুব ভালো টের পেয়েছি আমাদের লকডাউনের সময়, যখন লোকাল ট্রেন বন্ধ ছিল। তখন কি দেখা গেছে যে আমাদের যে মার্কেটগুলো ছিল সেগুলো ধুঁকছিল, ব্যবসায়ীরা কিন্তু মার খেয়েছে ব্যবসায়। কিন্তু যে মুহূর্তে ট্রেন আবার চলা শুরু করেছে, তারা আবার একটু অক্সিজেন পেয়েছে। মনে করো তুমি যেখানটায় থাকো সেখানটায় সবজির সাপ্লাই আসে দূরের কোনো জায়গা থেকে, ট্রেন চললে যত সহজে সেই জিনিসটা আসবে, সেইখানে মার্কেটের সাথে তোমার মার্কেট যেভাবে কানেক্টেড হয়ে যাবে, যে মুহূর্তে ট্রেন বন্ধ হয়ে যাবে তখনই কিন্তু সেটা কেটে যাবে এবং তার সাফারার কিন্তু তোমরাও যেমন হবে, তুমিও যেমন হবে, যে বিক্রি করছিল ওই দূরের মার্কেটে সেও হবে। তো বুঝতেই পারছো সেটা কতটা ক্ষতিকর। শুধু তাই না, এর জন্য ইকোনমিটাও মার্কেট ইকোনমিটাও মানে হ্যাম্পার্ড হয়, এটা ক্লিয়ার। সেকেন্ড পয়েন্ট, it connects industrial production centers with markets as well as sources of raw material and thereby facilitates industrial development. দেখো এটা কি বলছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন সেন্টারগুলোকে মার্কেটের সাথে যোগ করে। এটা তো মানে বোঝাই যাচ্ছে, যেমন দেখো তোমার মনে করো যে আমাদের দুর্গাপুর জোনে ওখানে অনেক কিছুই আমাদের প্রোডাকশনের জায়গা হিসেবে আমরা ধরতে পারি। তো সেই জায়গাগুলোকে কি করছে, মার্কেটের সাথেও যোগ করছে, মানে ওর যে মার্কেট গুলো আছে। তেমনি মনে করো যে তোমার কোনো একটা জায়গায় তৈরি হচ্ছে, এমন কিছু তৈরি হচ্ছে যেটা বিক্রি করতে হবে দূরে কোথাও, তো সেই মার্কেটগুলোতে পৌঁছে দিতে গেলেও এটা অনেক সময় কাজ করে। তো সেই জন্য এটা কি হিসেবে মানে আমাদের র ম্যাটেরিয়ালের সোর্স হিসেবেও যেমন কাজ করছে, তেমনি কি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টকেও কিন্তু বাড়িয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। সরি, it links agricultural production centers with distant markets as well as sources of essential inputs. একটু আগেই বললাম যে আমাদের ধরো দূরের কোনো মার্কেট থেকে আমাদের কাঁচা সবজি আসছে, তো সেই কাঁচা সবজিটা হতে পারে মার্কেট না হয় সরাসরি ওখানে কোনো জমি থেকে কেউ নিয়ে আসছে, মানে সেই চাষি ভাই হয়তো সরাসরি নিয়ে আসছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা তো কি হচ্ছে যে এগ্রিকালচার প্রোডাকশন সেন্টারগুলো থেকে এটা আসছে আমরা ধরে নিতে পারি। তাহলে কি হচ্ছে এর ফলে দেয়ার বাই প্রমোটিং র্যাপিড এগ্রিকালচারাল গ্রোথ। যে মুহূর্তে আমাদের লকডাউন হবে সে মুহূর্তে চাষির কিন্তু বিক্রির জায়গাটা কমে যাবে, সে তার জায়গাতে অতটা বিক্রি করতে পারবে না, অটোমেটিক্যালি কিন্তু তার মন ভেঙে যাবে, তার মনে হবে এতটা আমি চাষ করতে গিয়ে কি করবো, সে তখন লিমিটেড চাষ করবে, যতটুকু তার মিনিমাম না করলে নয়, বা যতটুকু সে বিক্রি করতে পারবে বলে মনে করবে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে দেখতে পাবে যে ট্রেন চলছে, তখনই সে তার কি মনে হবে যে আমি আমার জায়গা ছাড়াও দূরের কোনো বড় জায়গায় বা বড় শহরে জিনিসটা বিক্রি করে আসতে পারবো। তখন অটোমেটিক্যালি কিন্তু সে তার ফুল স্ট্রেংথে গ্রোথ মানে যেতে হয়, মানে তার জমিতে সেই চেষ্টাটা শুরু করবে। তাহলে এগ্রিকালচারাল গ্রোথটা এভাবে হচ্ছে। ইট লিঙ্কস পিপল উইথ প্লেসেস, enabling large scale rapid and low cost movement of people across the length and breadth of the country. এটা তো আর বলে দেওয়া লাগে না, লকডাউনে আমরা এটা ভালোই বুঝেছি। ওকে,
It provides rapid, reliable, and cost-effective bulk transportation of energy sector. For example, to move coal from the coal field to power plants and petroleum products for refineries to consumption centers. So এটা self-explanatory, এটা তো বুঝতেই পারছো। In this process, Indian Railways has become a symbol of national integration and a strategic instrument for enhancing our defense preparedness. তো এটা তো দেখো মানে মারাত্মকভাবেই আমাদের মাথায় রাখতে হবে। অতীতের অনেক যুদ্ধের যদি আমরা হিস্ট্রি ঘাঁটি, আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের মানে সৈন্যবাহিনীকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ট্রেনে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যুদ্ধের জন্য বা আমাদের সেলফ প্রোটেকশনের জন্য যখন যুদ্ধ চলছে। তো সেই কারণে রেলওয়েজ একটা মারাত্মকভাবে কিন্তু আমাদের ডিফেন্স সিস্টেমেও কন্ট্রিবিউট করে। তাহলে সামারি কি হচ্ছে? The Indian Railways has played an integral role in the social and economic development of the country, obviously. রেল যদি চলতো লকডাউন ফেজে ফুল স্ট্রেংথে, তাহলে কিন্তু আমাদের অনেকটা কম মার খেতে হতো ইকোনমিকে। তবুও একটা জিনিস মাথায় রেখো, ইকোনমিকে সচল রাখার জন্য কিন্তু মিনিমাম কিছুভাবে কিন্তু ট্রেনকে চালাতে হয়েছে। ফুল স্ট্রেংথে ফুল এক্সটেন্টে কিন্তু ট্রেন বন্ধ হয়ে গেছে এটা কিন্তু হয়নি, যতই লকডাউন চলুক না কেন। কারণ তা না হলে ফ্লোটা পুরো নষ্ট হয়ে যাবে, কান্ট্রি পুরো মানে মারাত্মকভাবে মার খেয়ে যাবে। তো সেইটা আপনাকে মাথায় রেখে আমাদের চলতে হবে। The railways has been performing the dual role of functioning as commercial undertaking and a provider of public utility service. বোঝা গেল? Okay. The key challenge for the Indian Railways in the passenger traffic segment is to maintain its social obligation on low price service lines while at the same time increasing both capacity and utilization of upper class services, though a strategy for higher growth in traffic as well as approaching traffic balancing. দেখো, তোমাকে একাধারে আমাদের মানে কান্ট্রির কথা যদি চিন্তা করো, একাধারে তোমার আমাদের কান্ট্রিতে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে অনেক লোক আছে যারা কিন্তু পভার্টি লেভেলের লাইনের নিচে আছে। তাদেরকেও তুমি ফেলে দিতে পারো না, তাদেরকেও তোমার যেমন যাতায়াতের সুবিধা দিতে হবে। একইভাবে তোমার কিন্তু মডার্নাইজেশন এমনভাবে করতে হবে যাতে তুমি ক্যাপাসিটি বাড়াতে পারো এবং আপার ক্লাস সার্ভিসও দিতে পারো। তো এই যে লোয়ার ক্লাস সার্ভিস কিছু জায়গায় ব্যালেন্স রেখে চলা, আপার ক্লাস সার্ভিসটাকে তার সাথে ব্যালেন্স করে নেওয়া এবং মানে আমাদের ট্রাফিকের যে ব্যালেন্সিং, মানে কোন জায়গায় থেকে ট্রাফিক কোথায় কখন যাচ্ছে সেটা বুঝে নিয়ে পুরো জিনিসটাকে অ্যাডজাস্ট করা এবং অপটিমাম ভাবে লাভের রাস্তাটাকে বের করে আনা, এটা কিন্তু একটা ভীষণ ডায়নামিক প্রসেস। এটাকে কনস্ট্যান্ট কিন্তু মানে তোমার চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখতে হয় এবং সেই অনুযায়ী এটার মানে প্ল্যানিংও করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী লাভের দিকে মানে যেতে পারি বা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আমাদের। তো সেই জন্য কনস্ট্যান্ট এটা কিন্তু করতে হয়, এটা একটা মানে কিন্তু চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে। The administrative costs of railway have been increasing rapidly. এছাড়া আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে কি আমাদের ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে। About 1.55 million employees, the Indian Railway is the largest employer among public sector undertakings in the country. তাহলে বুঝতে পারছো যে কত লোক রেলে চাকরি করে। তো সেই জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের কান্ট্রিতে লার্জেস্ট এমপ্লয়ার হিসেবেই আছে এবং যদি প্রাইভেটাইজেশন হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু আমরা কিন্তু এই জায়গাটা থেকে ইন্ডিয়ান রেলকে হটাতে পারবো না। কেন? কারণ প্রাইভেটাইজড হলে কি হবে, দেখা যাবে যে যে মানে যে সেক্টরগুলো প্রাইভেটাইজড হচ্ছে সেই সেক্টরে যারা মানে মালিক হচ্ছে তাদেরও কিন্তু মিনিমাম কিছু নাম্বার অফ এমপ্লয়ি রাখতে হবে। যার ফলে কি হচ্ছে, সেই সাম আপ করলে দেখা যাবে সেটা হয়তো এখনকার মতো সিচুয়েশন না হলেও একটা ভালো সেক্টর হবে। যার ফলে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ কিন্তু এমন ভাবে মানে একটা আমাদের দেশে আছে যাকে আমরা কখনোই নেগলেক্ট করতে পারি না। The real reason for the financial problems confronting the railways is in fact overstaffing. তো এটা একটা বিতর্কিত বিষয়, কিন্তু এটাকে আমরা মানে অস্বীকারও করতে পারি না এবং এটার স্ট্র্যাটেজি হিসেবে গভর্নমেন্ট অলরেডি আমাদের বেসরকারি কারণে নীতি নিচ্ছে। হয়তো যেভাবে নিচ্ছে এবং যে পদ্ধতিতে করছে সেটা হয়তো অনেকের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে বা মনে হতে পারে এর থেকে আরো বেটার হতে করা যেত। সেটা পলিটিক্যাল মানে ব্যাপার বা আমাদের এখতিয়ারের বাইরে, সেটা নিয়ে আমরা ভাবনা চিন্তা করে লাভ নেই। কিন্তু এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই যে ওভার স্টাফিংটা কিন্তু হয়েছে।
ওকে, তাহলে আমাদের এই অবধি হয়ে গেল হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন আর মোটামুটি হিস্ট্রি এবং তার সাথে হচ্ছে রিলেটেড আলোচনা যা যা দরকার, মানে যেগুলো মিনিমাম আমাদের মানে দরকার। এর বাইরে তোমরা যদি জানতে চাও রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে, ওখানে দেখে নেবে। কারো যদি বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমার সাথে পার্সোনালি কথা বলে নিতে পারো, গ্রুপে লিখে দিলে আমি সেই অনুযায়ী বসেও যেতে পারি তোমাদের সাথে কোনো ডাউট ক্লিয়ার সেশনে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কম্পোনেন্ট পার্টস অফ রেলওয়ে ট্র্যাক। তাহলে রেলওয়ে ট্র্যাকের কম্পোনেন্ট পার্টস আমাদের শুরু হলো। ফার্স্ট, the typical components are rails, sleepers or ties, fasteners, ballast or subtrack. দেখো এখানে, তাহলে আমরা এখানে যদি দেখতে পাই তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের দেখো এইটা সবার উপরে থাকে হচ্ছে রেল। এই যে রেল, রেল কার উপর বসে থাকে? রেল বসে থাকে হচ্ছে স্লিপারের উপর, এই যে টাই বা স্লিপার বলে একে। স্লিপার কার মধ্যে থাকে? স্লিপারকে ধরে রাখা হচ্ছে ব্যালাস্ট। মানে সোজা কথায় আমাদের জেনারেলি আমরা যদি যে ব্যালাস্ট দেখে অভ্যস্ত, তার বাইরে ব্যালাস্ট প্রচুর মানে ধরনের হতে পারে, কিন্তু আমরা মানে জেনারেলি যেটা দেখে অভ্যস্ত পাথরের ব্যালাস্ট, এমনভাবে ব্যালাস্ট গুলো রাখা থাকে যে যে জিনিসটা আমাদের এই টাইটাকে বা স্লিপারটাকে ধরে রেখে দেয়। লংগিটিউডাল ভাইব্রেশনও স্লিপারের হয়, আবার মানে ট্রান্সভার্স ভাইব্রেশনও স্লিপারের হয় ডিউ টু মুভমেন্ট অফ ট্রেনস। তো সেই ভাইব্রেশনটা যে যায়, সেই ভাইব্রেশনটাকে যে অ্যাবজর্ব করার জন্য আমাদের এই ব্যালাস্ট কিন্তু মারাত্মকভাবে কাজ করে। সেজন্য ব্যালাস্টের দিকে ভীষণভাবে খেয়াল রাখাটা জরুরি, এবং ব্যালাস্টের মেইনটেনেন্সটাকেও ঠিকঠাক মেনটেন করাটা ভীষণভাবে জরুরি। ব্যালাস্ট কার উপর থাকে? ব্যালাস্ট থাকে সাব ব্যালাস্টের উপর। সাব ব্যালাস্ট অনেক ক্ষেত্রে থাকতেও পারে, আবার অনেক ক্ষেত্রে সাব ব্যালাস্ট থাকে না, সেটা ডিপেন্ড করছে সিচুয়েশনের উপর। যদি সাবগ্রেডের স্ট্রেংথ ভালো না হয় তাহলে সাব ব্যালাস্টটা তখন দিতেই হয়, আর যদি সাফিসিয়েন্ট সাবগ্রেডের স্ট্রেংথ থাকে তাহলে সাবগ্রেডের পরে সরাসরি ব্যালাস্ট দিলেও হয়। এবার কিছু কিছু স্পেসিফিক সিচুয়েশন আছে যেখানটায় কিন্তু ব্যালাস্ট আমরা দিই না। এটা যদি কখনো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কম্পোনেন্টাল পার্টস এর মধ্যে এমন কোন পার্ট আছে যেটাকে আমরা চাইলে অমিট করতে পারি, তাহলে তোমরা প্রথমেই বলবে সাব ব্যালাস্ট ডিপেন্ডিং অন সিচুয়েশন অফ সাবগ্রেড। যদি সাবগ্রেডের স্ট্রেংথ ভালো থাকে দেন উই ক্যান অমিট দিস। আর ব্যালাস্টকে কখন অমিট করতে হয়? ইন স্পেসিফিক কেসেস। সাপোজ এ ট্রেন লাইন ইজ গোয়িং থ্রু ওভার এ রিভার and it is being just constructed through a railway bridge. তাহলে রেলওয়ে ব্রিজে তুমি যদি মনে করো, তাহলে রেলওয়ে ব্রিজে কি হচ্ছে, ওখানে ওই ব্রিজের স্ট্রাকচারের উপরেই সরাসরি আমার স্লিপার থাকছে, তার উপর রেল থাকছে, সেখানে কিন্তু ব্যালাস্ট দেওয়ার কোনো প্রভিশন নেই। And second example is some specific stations like Delhi, like Kolkata, like Chennai, where the stations are constructed in such a fashion there the rails are lying over the sleeper which is situated in a monolithic casting of concrete. সেখানে কিন্তু কোনো ব্যালাস্টের ব্যাপার নেই। কেন নেই? আমরা যদি আমাদের জাস্ট কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করি, শিয়ালদা স্টেশন বা দিল্লি স্টেশনের কথা চিন্তা করি, দেয়ার is so many rush of people that if the maintenance operations are to be carried out in respect of ballast, it will be problematic. In fact, there all the things have to be carried out in such a fashion that the maintenance operation in those sections will be minimum. আমাদের মেইনটেনেন্স অপারেশন ওইসব জায়গায় যতটা মিনিমাম রাখতে পারবো আমাদেরকে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সেজন্য ব্যালাস্টটাকে ওখানে না রেখে সরাসরি কংক্রিট কাস্টিং করে দেওয়া হয়। আচ্ছা, সেকেন্ড ছবিটা দেখি। দিস ইজ টিপিক্যাল ক্রস সেকশন অফ এ পার্মানেন্ট ওয়ে অন এমব্যাঙ্কমেন্ট। তো টিপিক্যাল ক্রস সেকশন দেখো, এখানে আমরা যেটা দেখেছি তারই আর একটু অ্যাডভান্সড ফর্ম। এখানে ব্যালাস্ট আছে, তার তলায় সাব ব্যালাস্ট আছে। জেনারেলি এখানে কি কি স্লোপ অ্যাডপ্ট করা হয়, তো একটা মিনিট দাঁড়াও। জেনারেলি কি কি স্লোপ এখানে অ্যাডাপ্ট করা হয় এটা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে। ব্যালাস্টের ক্ষেত্রে এটা 1.5:1, বা অন্যভাবে বললে 1:1.5, whereas for sub ballast it is 1:2. কেন বলতো? 1:1.5 means that one vertical rise in 1.5 horizontal distance, and 1:2 similarly one vertical rise in 2 horizontal distance.
অটোমেটিক্যালি তাহলে কি হচ্ছে, উল্টোটা এখানে হওয়া সম্ভব নয়। আমি ওপরে দিলাম এমন স্লোপ যেটা মোর মানে স্টিপার দেন নিচের স্লোপ, এটা কখনোই হওয়া উচিত নয়। তো যেহেতু উপরে আমাদের ব্যালাস্ট থাকে, সেজন্য তার স্লোপটা যতটা স্টিপার হয়, আমাদের নিচের সাব ব্যালাস্টটা তার থেকে মাইল্ড হয় স্লোপ, সাইড স্লোপটা। সাইড স্লোপ রাখতেই হয়, কারণ সাইড স্লোপটা না রাখলে ফরমেশনগুলো আমরা ঠিকঠাক রাখতে পারবো না। ওকে, দেন ব্যালাস্ট কুশন কাকে বলে, ছবির দিকে তাকাও। এই যে দেখো স্লিপারের নিচের যে ডিস্টেন্স মানে লেভেলটা, সেখান থেকে শুরু করে আমাদের সাব ব্যালাস্টের আগের মানে জাস্ট আপার লেভেলের অবধি যে ডিস্টেন্স মানে একদম জাস্ট মানে স্ট্রেট যে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স, দ্যাট ইজ ব্যালাস্ট কুশন। ওকে, ব্যালাস্ট শেষ কাকে বলে, ব্যালাস্ট শেষ হচ্ছে যে যেখানটায় আমাদের স্লিপারের লাস্ট এন্ড শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শুরু করে যেখানে স্লিপারের মানে সরি যেখানে আমাদের ব্যালাস্টের স্লোপ শুরু হলো, সেই অবধি যে ডাইরেক্ট মিনিমাম হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল ডিস্টেন্স, সেটা হচ্ছে ব্যালাস্ট শেষ। আর ব্যালাস্ট শোল্ডার কি, এক পাশের যে স্লোপ, সেখানে যেখান থেকে স্লোপটা হয়েছে সেখান থেকে শুরু করে অন্য ধারের যে স্লোপ, সেখানে যেখান থেকে স্লোপটা শুরু হয়েছে সেই অবধি যে ডিস্টেন্স, ডাইরেক্ট যে মিনিমাম হরাইজন্টাল ডিস্টেন্স, দ্যাট ইজ ব্যালাস্ট শোল্ডার। গেজ কি, গেজ হচ্ছে দুটো প্যারালাল রেলের ইনার রানিং সারফেসের মধ্যে মিনিমাম ডিস্টেন্স। রেল কি আমরা জানি, ব্যালাস্ট শেষ হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে ব্যালাস্ট বেস। ব্যালাস্ট বেস হচ্ছে কি, যে যেখানটায় আমাদের ব্যালাস্টের স্লোপটা এসে মিশলো সাব ব্যালাস্টের এক পাশে, সেখান থেকে শুরু করে সিমিলার কন্ডিশন অন্য পাশের অবধি যে মিনিমাম হরাইজন্টাল ডিস্টেন্স, দ্যাট ইজ ব্যালাস্ট বেস। ফরমেশন উইথ কি, ফরমেশন উইথ হচ্ছে আমাদের যে জিনিসটা ব্যালাস্ট শোল্ডার হিসেবে আমরা ব্যালাস্টের ক্ষেত্রে ভাবি, সেই সিমিলার টাইপ অফ কন্ডিশন মানে জিনিসটা যেটা আমাদের সাব ব্যালাস্টের ক্ষেত্রে হবে, দ্যাট ইজ ফরমেশন উইথ। তার মানে যেখান থেকে আমাদের সাব ব্যালাস্টের এক পাশের স্লোপ শুরু হয়েছে, যেখান থেকে স্লোপ শুরু হলো সেখান থেকে শুরু করে ঠিক অপোজিট দিকের যেখানে স্লোপ শুরু হলো, সেই অবধি যে মিনিমাম হরাইজন্টাল ডিস্টেন্স ডাইরেক্টলি যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে সেইটা হচ্ছে ফরমেশন উইথ। ওকে, ট্রলি রেস্কিউ রিউজ দেখো এখানে দেওয়া আছে। আমরা মাঝে মাঝে দেখবো আমাদের এই জায়গাটা এক্সটেন্ড করে দেওয়া থাকে, এবং ওটা এক্সটেন্ড করা হয় কেন, ওখানটা ওটা আমাদের মেইনটেনেন্স অপারেশনের সুবিধার জন্য করা হয়। আর সেই জন্য যতটুকু এক্সট্রা রাখা হয় জেনারেলি সেটা হচ্ছে 2.5 মিটার, সেটাকে বলা হয় ট্রলি রিইউজ। তো এই ছবিটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ছবিগুলোকে আমরা কিন্তু দরকার হলে ছবি এঁকে প্র্যাকটিস করে নেব, সো দ্যাট পরীক্ষার সময় যদি এগুলোকে আঁকতে বলা হয় আমরা যাতে আঁকতে পারি। Okay. Gaze, the clear minimum horizontal distance between the inner running faces of the two rails forming a track is known as gaze. বুঝা গেল? একটু আগে ছবি দেখেছো, আমি আবার ছবি এখানে দিচ্ছি। Indian Railway followed this practice. In European countries, the gaze is measured between the inner faces of two rails at a point 14 millimeter below the top of the rail. ওকে, তাহলে ইন্ডিয়ান ক্ষেত্রে দেখো কি হচ্ছে, একদম আপার যে জায়গাটা আছে সেখান থেকে শুরু করে মানে মানে ইনার ফেসের মানে ক্ষেত্রে রেসপেক্টিভ অন্য সাইডের রেলের মধ্যে সাথে যে ডাইরেক্ট যে হরাইজন্টাল মিনিমাম ডিস্টেন্স, সেটা হচ্ছে গেজ, এ পাশের ফেস থেকে এ পাশে। ইউরোপিয়ান প্র্যাকটিসে কি বলছে, এটা একদম টপের ক্ষেত্রে আমরা ধরছি ইন্ডিয়ান প্র্যাকটিসে। ইউরোপিয়ান প্র্যাকটিসে আমাদের কি হচ্ছে, যে রেলের এই টপ পোর্শন থেকে ধরা হচ্ছে, সেখান থেকে না ধরে 14 মিলিমিটার মানে 1.4 সেন্টিমিটার নিচে জিনিসটাকে ধরা হয়, এপাশেও এপাশেও। ঠিক আছে, ধরে নিয়ে যে গ্যাপ মানে তোমার গ্যাপটা থাকে মিনিমাম হরাইজন্টাল গ্যাপ, সেটাকে গেজ বলা হয়। ওকে, গেজেস অন ওয়ার্ল্ড রেলওয়েজ। Various gauges have been adopted by different railways in the world due to historical and other considerations. In British Railways, a gauge of 1525 millimeter, that is 5 feet, was initially adopted. তো ব্রিটিশ রেলওয়েতে প্রথমে একটা 5 ফুটের গ্যাপকে আমরা গেজ হিসেবে ধরেছিলাম, মানে মিনিমাম গ্যাপটা তখন 5 ফুট ছিল। বাট দি হুইল ফ্লাঞ্জেস অ্যাট দ্যাট টাইম ওয়ার অন দি আউটসাইড অফ দি রেল। হুইল ফ্লাঞ্জ কাকে বলে, অ্যাকচুয়ালি এটা তোমাদেরকে আমি যদি দেখাতে হয়, ছবি দেখাতে হবে, দাঁড়াও 1 মিনিট আমি দেখি তোমাদেরকে অনলাইনে জিনিসটা দেখানো যায় কিনা।
এক মিনিট, জাস্ট এ মিনিট। ছবিটা তাহলে দেখাতে পারলে তোমাদের আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে। ছবিতে কোথায় দেখানো আছে? এটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিই, তাহলে দেখতে সুবিধা হবে তোমাদের। সরি, দেখো এখানে এইটা যদি আমাদের রেলের একটা হুইল হয়, হুইলটা দেখো এখানে কানেক্টেড আছে থ্রু অ্যাক্সেল, রাইট? এবার রেলের যে হুইল আছে দুপাশে সিমেট্রিক্যাল টাইপের দেখতে। এখানে দেখো এই হুইলের যে ভেতরে ইনার ফেস থাকে, অ্যাকচুয়ালি আমাদের রেলের মাথাটা এইখানে শেষ হয়ে যায়, মানে এইখান থেকে গেজের এক পাশের মেজারমেন্ট শুরু হয়, যেটা গিয়ে শেষ হয় এই রকম জায়গায়। এই জায়গায় রেলের আর একটা মাথা থাকে। তো এই যে রেলের মাথার এপাশে যেটা থাকে, যেটা একটু তোমার এক্সটেন্ডেড পোর্শন হয়ে থাকে, এবং যেটার জন্য জেনারেলি এই রেলটা সাইড ওয়াইজ স্লিপ করতে গিয়ে কিছুটা আটকে যাওয়ার প্রবাবিলিটি থাকে, সেই জিনিসটা কি সেটা এটা আমরা মানে জাস্ট এখন দেখছি একটা মনে হচ্ছে যেন একটা জাস্ট কি বলবো মানে লম্বাটে টাইপের রেক্ট্যাঙ্গেল, কিন্তু এটা আসলে রেক্ট্যাঙ্গেল না, এটা তো অ্যাকচুয়ালি সার্কুলার। তো পুরো চাকাটা ন্যাচারালি এটাও একটা কিন্তু সার্কেল, এবং এটা কি হচ্ছে, এটার আউট মানে ডায়ামিটারটা এইখানে যে হুইলটা আছে তার যে কোনো জায়গার ডায়ামিটারের তুলনায় বেশি। তো এইটাকে বলে রেলের ফ্ল্যাঞ্জ। দিস ইজ ফ্ল্যাঞ্জ অফ রেলওয়ে হুইল। আর ফ্ল্যাঞ্জের এই পাশে এই যে যেটা আছে, যেটার কোনিং করে দেওয়া হয়, সেটাকে বলে হুইল থ্রেড। ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে ফ্ল্যাঞ্জ, এটা হচ্ছে থ্রেড, এটা হচ্ছে অ্যাক্সেল। রেল দেখো এখানে বসানো আছে, এই যে দেখো এখানে দেখানো আছে। আচ্ছা, এখানে হুইল সেন্ট্রালি বসানো হচ্ছে। এবার এটাকে কোনিং করে কেন দেওয়া হয় সেটা পরে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করব। তাহলে আমরা ইনিশিয়ালি কি মাথায় রাখলাম, যে একটা রেলের হুইল সেটা তিন ভাগে আমরা ভাবতে পারি। একটা হচ্ছে অ্যাক্সেল দিয়ে লাগানো থাকে, দিস ইজ ফার্স্ট। একটা হচ্ছে কোনিং পোর্শন থাকে, যেটা কিনা রেলের মাথার উপর ডাইরেক্ট বসে থাকে, দুপাশেই দেখো, সেটা হচ্ছে থ্রেড। আর তার থেকে একটু ইনার পোর্শনে থাকে হচ্ছে ফ্ল্যাঞ্জ, দিস ইজ ফ্ল্যাঞ্জ। ওকে, জাস্ট এ মিনিট। In British Railways, a gauge of 5 feet was initially adopted, but the wheel flanges at that time were at the outside of the rail. তো এখানে দেখেছো ওটা ইনসাইডে আছে, তখন কিন্তু ইনিশিয়ালি ওটা আউটসাইডে থাকতো, মানে এই রকম জায়গায় থাকতো, এই রকম জায়গায় থাকতো। এটা মাথায় রাখতে হবে তখন। Subsequently, in order to guide the wheels better, the flanges were made inside the rail. এরপর কি হলো, যে আরো পরে দেখা গেল মানে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, যে আউটসাইডে আমাদের যে ফ্ল্যাঞ্জ আছে সেইভাবে রাখার থেকে যদি ফ্ল্যাঞ্জ গুলোকে ইনসাইডে নিয়ে আসা হয়, তাহলে বেটার কন্ট্রোল থাকে। সেই কারণে পরে গ্র্যাজুয়ালি আমাদের এটাকে ইনসাইডে নিয়ে আসা হলো। দি গেজ দিন বিকাম 15435 millimeter, that is 4 feet 8.5 inch. At that time, the width of the rail at the top was 45 millimeter. The 1435 millimeter gauge became the standard gauge in most European railways. এরপর ওটাই আমাদের মোস্ট ইউরোপিয়ান রেলওয়েজ এর ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড গেজ হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ এর ক্ষেত্রে কি কি গেজ আছে? The East India Company intended to adopt the standard gauge of 1435 millimeter in India also. একই জিনিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানেও করতে চেয়েছিল। দিস প্রপোজাল ওয়াজ হাউএভার চ্যালেঞ্জড বাই ডব্লিউ সিমস, কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার টু দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, who recommended a wider gauge of 1676 millimeter, that is 5 feet 6 inch. The court of directors of the East India Company decided to adopt Sims' recommendation and 5
feet 6 inch finally become the Indian standard gauge. কারণ ইন্ডিয়াতে আমাদের একই সাথে ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করা হয়, যত বেশি জিনিস আমরা পাঠাতে পারবো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা, সেটা দেখা যাবে আমাদের মানে ক্ষেত্রে ইকোনমিক্যালি এবং কমার্শিয়ালি লাভবান হবে, মানে লাভের বেশি দেবে। তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ন্যাচারালি দেখলো যে আর একটু যদি আমরা গেজ বাড়াই, তাহলে গেজ অনুযায়ী তার উপরের যে কামরা, সে কামরার ক্রস সেকশনও একটু বাড়াতে পারবো, তাহলে আমরা একটু বেশি গুডস পাঠাতে পারবো। আলটিমেটলি ওরা সিমসের কথাকেই মেনে নিয়েছিল। In 1871, the government of India wanted to construct cheaper railways for the development of the country, and 1000 meter gauge was introduced. কিন্তু এরপর গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া বললো কি যে আমরা মানে কান্ট্রি ডেভেলপমেন্ট করতে চাই, সেজন্য আরেকটু চিপার রেলওয়ে তৈরি করি। কারণ দেখো আমাদের গেজ যত বাড়বে, অটোমেটিক্যালি তোমরা ছবিতে ফিরে যাও, আমি তোমাদের ছবিটা দেখাচ্ছি, ইনিশিয়াল যে ছবিটা ছিল এইখানে, এই ছবিটা দেখো, গেজ যত বাড়বে, এই ধরো এই গেজটা যত বাড়বে, অটোমেটিক্যালি সেই অনুযায়ী আমার স্লিপারের লেন্থ বাড়াতে হবে। অটোমেটিক্যালি স্লিপারের লেন্থকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য আমার এইখানের টোটাল সিস্টেমটার লেন্থ, এই ওপরেও ব্যালাস্ট শেষও বাড়াতে হবে, আবার নিচের ব্যালাস্ট বেসও বাড়াতে হবে, বা ব্যালাস্ট শোল্ডারও বাড়াতে হবে। তাহলে এটা যখনই বাড়বে, তাহলে অটোমেটিক্যালি আমার ফরমেশন উইথ বাড়বে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কি টোটাল ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা বাড়ছে। টোটাল ক্রস সেকশনাল এরিয়া বাড়া মানে কি আলটিমেটলি ভলিউম বাড়ছে। তা মানে এই ভলিউম বাড়া মানে হচ্ছে 1 কিলোমিটারের খরচা অনেক বেড়ে যাবে। তা আমার সেই জন্য যদি আমি গেজগুলোকে একটু কম রাখতে পারি, তাহলে ক্রস সেকশনাল এরিয়াটাও কমে আসবে, আমার খরচাও কমবে। তাহলে মনে করো 5 কোটি টাকা আমার হাতে আছে, 5 কোটি টাকায় আমার যদি একটু গেজটা কমাই, তাহলে দেখা যাবে আমি আরো অনেকটা বেশি এরিয়া জুড়ে রেল লাইনটাকে ছড়িয়ে দিতে পারবো। অনেকটা বেশি এরিয়া জুড়ে রেল লাইনটাকে ছড়িয়ে দিতে পারলে আলটিমেটলি আমি ইকোনমিক্যালি বেশি লাভবান হবো, আমার কান্ট্রিকে বেশি ইকোনমিক্যালি টেনে তুলতে পারবো। সেই জন্যে আমাদের মানে মিটার গেজ কিন্তু আলটিমেটলি চলে এসেছিল। ওকে, ওকে, এটা হয়ে গেল। হ্যাঁ, in due course of time, 2 more gauges of width 760 millimeter and 610 millimeter were introduced for thinly populated areas, mountain railways and other miscellaneous purposes. এবার আমাদের দার্জিলিং ওই এরিয়া দেখা গেল যে আমরা ওই মিটার গেজের থেকেও যদি আর একটু ছোট গেজ করতে পারি, তাহলে ট্রেন চালাতে আরো একটু সুবিধা হবে। কারণ ওইসব জায়গায় জিনিসগুলোকে আমরা একটু লাইট ওয়েট জিনিস এবং আরো একটু মানে কম স্পেসিয়াস জিনিস নিয়ে যদি আমরা ভাবি, আমরা বেশি লাভ পাবো। কারণ পাহাড় কেটে যখন আমাকে পুরো জিনিসটা বানাতে হচ্ছে, 1 মিটারের জন্য পাহাড় যতটা কাটতে হবে, আমার যখনই জিনিসটা কমে দেখা যাবে 762 মিলিমিটার হয়ে যাবে, পাহাড় অনেকটা কম কাটতে হবে। ওই কম কাটার জন্য অনেকটা কস্টিং আমাদের কমে যাবে পাহাড়ের রেল পাতার ব্যাপারটায়। তো সেই কারণে আলটিমেটলি কিন্তু পাহাড়ের ক্ষেত্রে এই তোমার মানে শর্টার গেজ, দ্যাট ইজ লাইট গেজ অর ন্যারো গেজ, এগুলোকে ইউজ করা হয়। The details of the various gauges existing in Indian railways are given in table below. কি কি আছে? ব্রড গেজ হচ্ছে উইথ হচ্ছে 1676 মিলিমিটার, মিটার গেজের উইথ হচ্ছে 1000 মিটার, নামই বোঝা যাচ্ছে মিটার গেজ। ন্যারো গেজের উইথ হচ্ছে 762 মিলিমিটার, আর লাইট গেজের উইথ হচ্ছে 610 মিলিমিটার। যদিও এটা কিন্তু স্পেসিফিক টাইপ অফ ন্যারো গেজ, এটাকে ন্যারো গেজ হিসেবে আমরা ভাবতেই পারি, কিন্তু অনেক সময় এটাকে ডিস্টিংগুইশ করার জন্য লাইট গেজ হিসেবে বলা হয়। তো এর রুট সারা ইন্ডিয়াতে খুব নেগলিজেবল ইন রেসপেক্ট অফ কিলোমিটার। তো আলটিমেটলি এই মানে ন্যারো গেজের 760 মিলিমিটার এই স্পেসিফিক টাইপটা এবং মিটার গেজ এবং ব্রড গেজ মিলেই অলমোস্ট আমাদের প্রায় সমস্ত ইন্ডিয়াটাকে কভার করে নিয়েছে। Now, broad gauge. What is broad gauge? Broad gauge, when the clear horizontal distance between the inner faces of the two parallel lines forming a track is 1676 millimeter, the gauge is called as broad gauge. Specifically, একে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি শর্টে, সেটা হচ্ছে বিজি। This gauge is also known as standard gauge of India and is the broadest gauge of the world. The other countries using the broad gauge are Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Brazil, Argentina, Argentine,
etc. 50% of Indian railway tracks have been laid to this gauge. Suitability of broad gauge. Broad gauge is suitable under the following conditions. কখন এটা suitable হবে? With sufficient funds are available for railway project. কারণ এটা করতে গেলে আমাদের সব থেকে বেশি পরিমাণে ক্রস সেকশন বানাতে হবে। ন্যাচারালি এখানে কিন্তু সাফিসিয়েন্ট ফান্ড না থাকলে রেলের কিন্তু লেংথ যতটা যদি রেড লাইন পাতবো সেটা কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে। সেজন্য সাফিসিয়েন্ট ফান্ড থাকতে হবে, কারণ ক্রস সেকশনের এরিয়াটা যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি পার ক্রস সেকশনে আমার পয়সার ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাবে। When the prospects of revenue are very bright, আমি এত খরচা করে জিনিসটাকে বসাচ্ছি যেখানে আমার সব থেকে বেশি খরচা করতে হচ্ছে ক্রস সেকশনে অন্য রেলগুলোর তুলনায়, ন্যাচারালি আমার এখানে লেন্থটা কম হবে। তো যে পরিমাণ পয়সা আমি ইনভেস্ট করছি তার ব্যাপারে আমাকে তো সেই পরিমাণ পয়সা ইনভেস্ট করার পরে তো আমাকে দেখতে হবে লাভ কতটা থাকবে। সেই জন্য যেখানে রেভিনিউটার খুব ব্রাইট প্রসপেক্ট আছে এরকম জায়গায় আমরা এই জিনিসটা অবশ্যই করব, এটা মাথায় রাখতেই পারি। This gauge is therefore used for tracks in plain areas which are densely populated, that is for routes of maximum traffic, intensities at places which are centers of industry and commerce. সেই কারণে কলকাতা, দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ এইসব কান্ট্রিগুলো কিন্তু ব্রড গেজের সাথে লিঙ্কড। Indian Railways has standardized a rail length of 13 meter, previously 12.8 meter for broad gauge, and 12 meter, previously 11.8 meter for meter gauge and narrow gauge tracks. তাহলে লেংথ কি? আমার তো উইথটা আমি জানি গেজের উইথ হিসেবে জিনিসটা কতটা আছে, আর এর ইন্ডিভিজুয়াল রেল লেংথ আছে কিন্তু, কারণ রেল যখন আমি তৈরি মানে পাতবো তখন তো আমি টানা মনোলিথিক রেল কাস্টিং করি না, আমাকে রেলের একটা স্ট্যান্ডার্ড মাপ আছে, সেই মাপটাকে অনুযায়ী এটা প্রোডাকশন হয় এবং সেটাকে পরপর পেতে রেল লাইনটা তৈরি হয়। তো সেই হিসেবে দেখলে এটা অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই লেংথটা। ব্রড গেজের ক্ষেত্রে এটা 13 মিটার, প্রিভিয়াসলি এটা 12.8 মিটার ছিল, আর মিটার গেজের ক্ষেত্রে বা ন্যারো গেজের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে 12 মিটার। ওকে, তো আজকে অনেকটাই আমাদের মানে সময় হয়ে গেছে, তো আজকে আমি এখানেই থামবো। আমি আবার তোমাদের নেক্সট ক্লাসে আবার পরের জায়গাটা শুরু করব। ওকে স্যার। আচ্ছা, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেব, দাঁড়াও একটু সবাই। থ্যাংক ইউ স্যার। এই চলে যাও না, অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নি। ইয়েস স্যার, উই আর দেয়ার। কতজন আছে জাস্ট দেখে নি। আজকে অনেকেই কম আছে, 37 জন আছে মোটে। ঠিক আছে, কিন্তু অন্যদেরকে আসতে বলো, যত থাকবে তত তাদের লাভ। Sir, next week onwards, you'll be conducting offline classes, right? হ্যাঁ, সেটা আমার তো অফলাইন ক্লাস শুরু করতে কোনো আপত্তি নেই, ডিসিশন নেওয়ার পরে যা হবে সেই অনুযায়ী আমরা চলবো, তবে মঙ্গলবারের ক্লাসটা আমি অনলাইন নেব। হ্যাঁ স্যার, আমরা যেটা বলছিলাম আসলে স্যার, মানে আমাদের এগুলো আমাদের সুদীপ্ত বা সবাই বলছিল যে যাতে নেক্সট উইকটা যদি